أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. यानी दर्स की भाई इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत बकरा पारा नंबर 2 रुकू नंबर 24 चाइस रवादक रुकू चैन इख्तिताम हम वशी आयत नंबर 196 यौ आयत वेले कीगी उस देजे के अल्लाह जल्ल जलालुहु मखिज संग मंगवेलु अबवाबुल बिर शुरू शवी दे नो दागे अबवाबुल बिर न वसदाच ने नु लसम हुक्म बयानेगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह पूरा कड़ई हज और उम्रा अल्लाह दा पारा मख की चुंगे मुंग वेलु च सूरत बकरा की द हज मुतालिक ज़िमनन च नु स हुक्मन तेर शे वलो लेकिन मिसाल पर तौर की तहवील क़िबला की नवालती हम चैन दा तेर शेवन शेदाद अल्लाह जल्ल जलालुहु कोर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जोड़ करे रहे बिया पागे की चैन आगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ की तिरशियों चे मंगते ए अल्लाह ज़मंग मनासिक के हज मंगते चले नो आगा द हज अफ़ाल तरीक़े चले नो आगा वखे बिया दग शांति दागे न उरुस्तो द सफ़ा मरवा चले नो पमेंस के सही कौल आलती हम सा ज़िमनन तिरशे वलो वज़देज़े की चले नो आगा द हज दगा हुक्म मुस्तकिलन तौर बाने चले नो आगा ज़िक्र कीगी तकरीबन अता आयातुन दी द दे आयात नवाखला और द आयात नंबर 203 पूरे चले नो आगे कोस द हज दगा अहकाम ज़िक्र कीगी फ़मन ताज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा दगा से पूरे वस्त नो आगा दी कि द हज मुख्तलिफ अहकामात ज़िक्र कीगी। हज मख की चूँकि मंग वेलु च दा वेले कीगी चैनो द अल्लाह जल्ल जलालुहु द कोर ज़ियारत कवल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह तासु हज और उम्रा दादा अल्लाह जल्ल जलालुहु द पार चने आगा पूरा के देखी उड़ंबा यो खबर चने आगा दादा ची हज और उम्रा नो हज दा फ़र्ज़ दे अरकान ची कम दे इस्लाम 15 अरकान दी नो पागे की यो चने आगा हजुम दे बुनियल इस्लाम वाला खमसिन द इस्लाम बुनियाद चने आगा प 15 शिजुनो दे शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह दगा शान चने इक़ाम सलाह ईता ज़का व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला का अल्लाह चैनो चल ताकत और ताकतवर की द हज दतलो चैनो असबाब सर मुहैयाश वलो नो पदबाने ब्या हज कौन चैनो दा फ़र्ज़ दी नो हज दा अरकान इस्लाम न यो रुकन दे वल उम्रत और उम्रा उम्रा चूँकि दा चैनो आगा सुन्नत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम न तपोस कड़े शो अल्लाह रसूल उम्रा चैनो आगा दा वाजिब दा लाजिम दा अल्लाह पैगम्बर वेना उम्रा चैनो आगा सुन्नत दा दे कि चैनो आगा दे सुन्नतियत बाने इत्तिफाक यो कौल पे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह चैनो आगा द वजूब दे खुराजे कौल चैनो आगा हम द सुन्नत वाले दे दा शांति चैनो उम्रा वज़दाद वाड़ा चैनो आगा कोदा पूरा कहीं नो उम्रा दा चूँकि चैनो आगा सुन्नत दा वज़ल ते अल्लाह पाक कोई चिना पूरा कहीं इत्माम दा आगे व कहीं कामिल ही कहीं नियो वजह चिने नज़रात दा ज़िक्र करना जिकल दा उम्रे दा पार उसड़े एहराम वाचे नो पदबाने ब्या उम्रा लाजिम शो तरसोई चिने नो दा उम्रे अरकान दा आगे चिने नो अदा कड़ी नहीं तवाफ़ और सई नहीं कड़ी और हल्क नहीं कड़ी दागे पूरे दे एहराम चिने नो दान शिकोला वाले नज़क अल्लाह व अतिमुल हज वल उम्रता
تفسیر خازن کې چې نو هغه دویمه وجه لیکلې ده چې اتم الحج والعمره دا چې نو هغه تاسو پوره کړئ، یعنی د هغې اتمام چې دی نو هغه دا دی چې تاسو د دې سنت او واجبات چې دی نو هغه په پوره کاملې طریقې سره چې دی نو هغه وکړئ. او درېیمه وجه چې دی نو هغې بله هم لیکلي، هغوی چې تاسو د حج او عمره د الله جل جلاله د رضا دپاره خالص چې دی نو الله پاک دپاره تاسو دا پوره کوي، یعنې دې کې چې نو هغه بل څه رکاوټ او دا مه راولئ. نو دې وجې نه ویلی کېږي اتم الحج والعمره، حج او عمره د تاسو د الله دپاره چې نو هغه پوره کوي. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإن احصرتم که چېرې تاسو منع کړی شولی، فمستیسره نو لازم دی هغه څیز چې کم اسان وي من الهدي د قربانۍ د ساوري نه. اوس دې ځای کې چې نو هغه صلح حدیبیې متعلق چې دی نو هغه وایي د دې ذکر شوی دی، دا آیت د صلح حدیبیې کې چې نو د دې نزول شوی څنګه چې مخکې تېر شولو دی نه صلح حدیبیې متعلق موږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سن 6 هجری کې چې نو هغه د 1500 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره سوره پاسه 14 بعضې 1500 ذکر کړي، د هغوی سره د الله پیغمبر روان شو د عمرې د نیت باندې. اوس چې کله هغه نو مقام حدیبیې ته ورسېدل نو د کافرو د طرفه د هغوی بیا منع کړی شول، مخکې چې نو اجازت نه ولو. حضور علیه الصلاة والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دی چې کله هغه ځای کې احسان شول نو بیا د دغې نه وروستو د الله پیغمبر چې نو قرباني د هغې چې کم محل و ځان سره کم حد د قربانۍ ساوري ونیول هغې هلته ذبح کړل. بیا د هغې نه وروستو احرام چې دی نو کولاوې کړلو، احرام کولاوېدو نه وروستو بیا را روان کال سن 7 هجری کې عمرة القضا چې دی نو هغه یې وکړله. اوس دلته چې نو حضرات دا لیکلي دي چې دا احصار کم شیز په وجه باندې سړی چې منع کړی شي نو دا احصار کم شیزونه معتبر دي. امام ابو حنیفه رحمه الله او امام بخاری رحمه الله دا حضرات چې وایي په احصار مختلف سببونه کېدی شي، مرض هم کېدی شي، خوف هم کېدی شي، او دغه شانتې چې نو دشمن چې نو هغه هم کېدی شي. دا درې صورتونه شول چې سړی چې نو د دغې په وجه باندې حرم ته نشي رسېدلی نو په دغې سړی باندې بیا دا دی که د ځان سره قرباني بولي نو دی به هغه قرباني حرم ته ولېږي، هلته به د حرم په حصه کې د هغه ذبح شي، بیا به د هغې نه وروستو دا سړی چې نو هغه به حلال شي، حلق چې نو هغه به وکړي یا چې نو قصر دا به وکړي، احرام نه به دی کولاو شي. بیا چې کله دته موقع میلاو شو نو د دغې عمرې قضا چې نو هغه به راوړي، که حج د هغې حج قضا به راوړي. امام شافعي رحمه الله او بعضې حضرات امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمت الله علیه سره هم ذکر کړی دی. دا درې واړه حضرات وایي چې احصار کې صرف چې نو دشمن شرط دی، دشمن چې نو هغه پکې دی، دشمن نه ماسوا چې نو د بل شي احصار منع کېدل چې نو هغه به معتبر نه وي. لکه دا هغوی وایي چې دا واقع د آیات چې هم صلح حدیبیې کې راغلو نو دغه ځای کې دشمن او دشمن نه ماسوا څوک نه ول. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې نه دا اسباب دي، نو په دغه سببونو کې په هغه ځای کې د منع کم سبب چې نو هغه دشمن ولو. نو ځکه الله وایي فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، که تاسو کې چا ځان سره قرباني چې دی نو بولي نو هغه چې کم په اسانه وي نو هغه د ورسې قربانۍ سورې هغه خپل محل ته هلته د هغه ذبح کړی شي، د هغې د ذبح کولو نه وروستو بیا دا سړی د حلق یا قصر وکړي او ځان چې دی نو هغه د احرام نه کولاو کړي. ولې مخکې مونږ هم ویلو چې د قربانۍ دپاره 2 شیزونه شرط دی، یو مکان او یو زمانو. نو مونږ ویلو چې مکان د هغه د قربانۍ چې دی نو هغه د حج کې یا څوک عمرې او حج لځي او ځان سره چې دی نو قربانۍ سوری بوځي نو د دې دپاره ثواب او ځای شرط چې دی نو هغه بیا مکان دی چې هغه مینا او حرم دی، هلته به بیا د دې قرباني کېږي، د دې نه ماسوا به بل ځای کې د دې قرباني چې دی نو هغه نه ده معتبره. او یو زمان دی، زمانه. نو زمانه متعلق مونږ ویلو چې هغه ایام النهر د لوی اختر ورځ، 2 ورځ او 3 ورځ دا که دنیا په هر ځای کې دی کوي، خو دغه 3 ورځو کې چې دی نو کوي نو دغه قربانۍ سوری دی، پای به د اجر و ثواب چې دی نو هغه میلایږي، که نورې نو بیا د هغې باندې دغه ثواب نشته. بیا زمونږ احناف چې دی نو هغه دغه خبره کوي چې دغه ځای کې د حدیبیه یو مقام چې دی نو هغه یو سر د حل سره لګېدلو او دویم چې دی نو حرم سره لګېدلو. نو حضور علیه الصلاة والسلام
او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا غوی چې کمی قربانی کړي وه نو دای په حرم کې دننه کړي وه نه چې نو هغه په هیل کې بیا د هغې نه وروسته چې نو حلال شول ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله نو الله وایي تاسو چې نو کم قربانۍ سورې اساني نو هغه دې ورسئ نو وایي دا به هغه وخته پورې به تاسو چې نو سر نه خورئ خپل سرونه به نه خورئ حتی یبلغ الهدی تر دې چې ورسې قربانۍ سورې محله خپل ځای ته او ځای د هغې مونږ ووایي چې د قربانۍ متعلق چې کم سوري د هغې ځای چې دی نو هغه حرم مینا دی فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه اوس د مونږ د څنګه چې مخکې تېر شو په دې آیت کې الله پاک وایي چې احرام چې واغوستلو نو بیا احرام نه چې نو تو ځان نشي کولی احرام په دننه چې نو بیا بعضې کارونه په سړی باندې حرام شي هغه کارونه ارتکاب تو نشي کولی که کې نو ګناهګارېږي لکه نوکونه نشي واړه کولی ویښته چې دی نو هغه نشي لرې کولی خوشبو چې دی نو هغه نشي استعمالولی ګنډلې شوې جامه چې دی نو هغه نشي استعمالولی نو چې اوس کله دا کارونه نشي کولی نو دلته اوس الله پاک یو اجازت ورکوي فمن کان منکم مریضا که یو سړی چې دی نو هغه مریض وي او به اذى من رأسه یا د هغه چې دی نو تکلیف د سر ففدیة من صیام او صدقه او نسک نو هغه د فدیه چې دی نو هغه دې ورکړي د روژې نه یا صدقې نه او یا د قربانۍ نه د دې متعلق چې دی نو هغه ابو داود او صحیح بخاري کې هم دی مسلم شریف کې هم دی او غالبا امام ترمذي رحمت الله علیه چې دی نو هغه هم نقل کړی دی د حضرت کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه وایي چې ما چې دی نو هغه د هنډۍ د لاندې د لوښي چې نو د پخلي کټوټۍ د لاندې ما ور چې نو هغه بلولو زه هغې ته ولم او زما چې دی نو هغه په مخ باندې سپږې چې دی نو هغه را روان وي ځکه پخواني سفرونه چې دی نو هغه ټول د مشقت ولو تکلیف ولو ګرد غبار چې دی نو هغه دوړه به ونه نو موږ چې را روان شو احرام به واغوستو نو احرام کې خو بیا د دې شیزونو استعمال ناجایز ولو نو د خیرې وجې د وانه وی زما چې دی نو هغه سر کې سپږې وشولې هغه را روان وي وی حضور علیه الصلاة والسلام رالو حدیث مفهوم دا دی ما ته یې داسې وکتل نو ما ته حضور علیه الصلاة والسلام راته ووی چې آیا تا ته ستا د سر هوا دا سپږې چې دی نو تا ته تکلیف در رسوي ما ورته چې او د الله رسول تکلیف راته دی خو په حالت د احرام کې هم څه کولی نشم نبی علیه الصلاة والسلام ما ته چې الحق رأسک خپل سر چې نو هغه وخوریه او بیا چې نو صدقه چې نو هغه ورکه یا شپږ مسکینانو ته چې دی نو هغه صدقه ورکه یا 3 روژې ونیسه او یا چې دی نو هغه څه وکړه یو قرباني بیزه وغیره چې دی نو هغه حلاله کړه اوس حدیث مبارکه کې راځي پای کې وایي د دې کې د الله پیغمبر ترتیب چې دی نو هغه نه دی بیان کړی دې کې چې کم یو هم تا ته میسر وي حق وکړه نو دلته قرآن پاک آیات کې مطلق دی من صیام د روژې نه او صدقه یا صدقه او نسک یا قربانی د دې فدیه ورکوي تعینی د الله پیغمبر کړی دی که روژې نیسئ 3 به نیسئ که صدقه ورکوي نو څو شپږ مسکینان ته بچ نو هغه ورکړي او که قرباني کې جو یو ګډ بیزو وغیره چې نو هغه حلال کې دا به دې ادا شي فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي اوس دې ځکه چې نو هغه یو بل عقیده باندې رد کړي اوس آیات دې ایسه کې چې نو هغه د مکې د مشرکانو چې نو په یو عقیده باندې رد دی مکې مشرکانو یو عقیده چې نو هغه دا و چې په ایام الحج کې په اشهر الحج کې د هغوی به بیا عمره چې نو ناجایز ګڼله دوی به چې په دې ورځو کې عمره کول دا چې نو هغه ناجایز وي شوال ذوالقعده او ذوالحجه د حج د ورځو د ختمېدو پورې دوه په دې کې عمرې چې نو هغه جواز نه ول قایله الله جل جلاله چې نو هغه د آیات راولېږلو فمن تمتع بالعمرة پس څوک چې فایده واخلي چې نو هغه په عمرې نه الی الحج د حج پورې فما استیسر من الهدي فمن لم یجد فصيام 3 ایام فی الحج وصبة اذا رجعتم نو الله می که چې نو هغه په دغه حالت کې د عمره کوي اشهر الحج کې چې نو عمره یو سړی کول غواړي نو بالکل دې په دغه کې عمره کولی شي په دې کې څه حرج نشته البته ایام حج کې چې نو عمره مکروه ده ایام حج کې عمره چې نو مکروه تحریمی ده ایام حج 9 10 11 12 13 د 9 ذوالحجه نه والا 9 ذوالحجه 10 11 12 13 په دې 5 ورځو کې چې نو هغه عمره کول دا مکروه تحریمی دي
ځکه دا 5 ورځې چې دی نو هغه د حج افعال لپاره دي. اوس به دې کې چې نو عمره کوي نو حج اعلی دی، اوچت دی، لوی مقام دی، او عمره چې نو هغې درجه کمه ده. نو په دغه ورځو کې عمره کول چې نو هغه مکروه دی نه ما سوا ثابت کال چې څوک عمره کوي نو هغه هر وخت کولی شي. او بیا رمضان المبارک کې د هغې فضیلت نور هم سیوا راغلی. الله پیغمبر فرمایي حدیث مبارکه مفهوم دی چې د رمضان عمره دا چې نو هغه د حج برابر وي. بیا په حج چې نو هغه 3 قسمونه دي. یو چې نو حج افراد دی، یو حج تمتع دی، یو حج قران دی. حج افراد چې نو هغه دې ته ویل کېږي چې یو سړی چې نو د خپل کور کلي علاقې نه چې نو هغه صرف د حج چې نو احرام واغوندي، تلبیه ووایي او د دې ځای نه روان شي او هلته حج وکړي. بیا د حج د تمام افعال نه چې نو هغه فارغ شي، دې ته ویل کېږي حج افراد. په دې کې قرباني دا چې نو هغه نشته. دویم چې نو هغه حج تمتع ده. حج تمتع چې نو هغه دې ته ویل کېږي چې یو سړی چې نو هغه د خپل کور خپل علاقې نه چې نو هغه د احرام د عمرې واغوندي، د میقات نه خپل میقات نه مخکې احرام د عمرې واغوندي، دې هلته لاړ شي عمره وکړي. بیا د عمرې افعال چې نو طواف وکړي، سعی وکړي، سعی نه وروسته بیا حلق وکړي، سر چې نو هغه وخره یا یې خته واړه کړي. دا 3 کارونه چې کله دی وکړي دی د عمرې نه آزاد شلو. د حج پورې د حج د 8 تاریخه پورې دی بیا ځان چې نو هغه خوشبو هم استعمالولی شي، سوره شیزونه چې دا ټول دی بیا ځان کولی شي، ځکه دی د عمرې نه چې نو آزاد شلو. بیا چې کله چې نو هغه د حج ورځې شروع کېږي 8 تاریخ باندې دی دوباره بیا چې نو د مکې نه د حرم نه چې نو هغه واپس بیا سو واغوندي، احرام چې نو هغه واغوندي، د حج دپاره د هغې تلبیه ووایي، بیا د حج چې نو ټول افعال ادا کړي. بیا به دا سړی چې نو هغه په 10 تاریخ باندې قرباني هم کوي، دې ته ویلی کېږي دم شکر، دا هم واجب دی. اوس دا دم شکر چې نو قرباني کول دې ته دم شکر ویلی کېږي، دا واجب دی. د دې واجبوالی چې نو هغه د دې وجې نه دی چې دته الله پاک په یو سفر باندې خپل 2 نعمتونه 2 عبادتونو توفیق ورکو، نو دې ته ویلی کېږي دم شکر. دی به دغه دم شکر چې نو هغه بیا دا کې قرباني وکړي. نو بعضې کرت اکثر چې نو هغه حجیان د هغه پوه نه شي، نو بعضې کسان هلته وي مسافر او د خپل قرباني کې، حالانکه په مسافر باندې قرباني نشتی. دغه ځای کې چې دا کومه قرباني کېږي نو دې ته ویلی کېږي دم شکر. او دا دم شکر په حج دا په متمتع باندې دی او په قران والا باندې دی. دا چې نو په حج افراد والا باندې دوی باندې چې نو هغه دام نشته، او مسافر چې نو هغه باندې قرباني نشته. دا دم شکر که چا تمتع کړی یا قران نو دا پرې. دریم قسم چې نو هغه د حج هغه حج قران دی. قران چې نو هغه دې ته ویل کېږي چې د خپل میقات نه د خپل کور علاقې نه کم نه چځي، د دغه میقات نه د عمرې او د حج د دواړو احرام چې نو هغه واغوندي، یو احرام واغوندي، د دواړو چې نو هغه نیت وکړي. اوس چې کله د دواړو نیت وکړي نو دی چې کله هلته ورسي نو دی به طواف وکړي، طواف نه وروسته بیا سعی صفا بین المروه چې نو هغه وکړي. بیا به د هغې نه وروسته اوس دی حلق نه کوي، دی به نه حلق کوي نه به قصر کوي، په دغې احرام کې چې نو هغه به دی. بیا چې کله د حج افعال شروع شي نو دی به د حج ټول افعال چې نو هغه ختم کړي، پوره شي، نو هغه شان دی بیا آزاد شي، او دی به هم بیا د لوی اختر په ورځ باندې قرباني کوي. دغې ته ویلی کېږي دم شکر، دغه به ادا کړي. نو دغه قرباني چې نو هغه دی کله وکړي، بیا د دغې نه وروسته به دی حلق وکړي، د حلق نه وروسته بیا دی چې نو هغه آزاد شلو. که فقهي کتابونه پای کې راغلي حل له کل شیء الا النساء، د دې لپاره هر یو شی چې دی نو هغه جایز شلو، سوا چې دی نو هغه د ښځې نه خپل کور والا سره کوي نو هغې سره نشي میلی تر څو چې دی نو طواف زیارت نه یې کړی. نو طواف زیارت یو کې دی بیا مکمل چې دی نو هغه خالی شو. نو دلته الله رب العزت فرمایي فمن تمتع بالعمرة الى الحج، چا چې دی نو هغه څه وکړله پیدا یې واخیستله د عمرې نه الی الحج د حج پورې. اوس دا چې نو هغه کول دي. بیا زموږ د احناف په نظر یاد ساتئ د ټولو نه افضل هغه حج قران دی، ځکه زموږ حضرت فرمایي چې حضور علیه الصلاة والسلام چې کم حج کړو نو دغه حج قران و، او بیا په هغې پسې دویم درجه چې دی نو هغه د حج تمتع ده، او دریم نمبر باندې بیا حج افراد دی. امام شافعي او امام مالک رحمت الله علیه چې ټولو نه افضل هغه حج افراد دی. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه او دغه شان چې اسحاق ابن راوی هغه چې د ټولو نه افضل حج تمتع دی.
فما استيسر من الهدي نو بیا چې کم ورته آسان وي چې نو هغه د قربانۍ د سوري ده. فمن لم یجد فصيام 3 ایام فی الحج وصبت اذا رجعتم. او ځل دا خبره کوي چې یو سړی باندې هلته چې نو هغه اوس د حج تمتع یا حج قران کولو او د سره د قربانۍ د سوري پیسې نه وي یا وس دې چې نو آلته دې خود ته اوس د قربانۍ سوري چې نو هغه نه مهیا کیږي نو د لپاره بیا څه حکم دی. نو الله جل جلاله دلته فرمایي چې د لپاره حکم بیا د فصيام 3 ایام دی بیا چې نو سکه 3 روزې بنسي او وما اتم نهما دا په حج کې نسی او وما اتم نهما لسما باندې چونکې یوم النهر دی او په یوم النهر باندې روزه چې نو هغه نه کیږي وصب او بیا چې نو وصبت اذا رجعتم او وروجه به بیا چې نو هغه د نسی چې کله د فارغ شي د حج د افعالو نه چې نو هغه فارغ شي بیا که الت ورته ټیمي جو الت دی ونیسي او که خپل کور کلی تراشي نو واپس بیا په کور کلی کې د قوه روجو نسی دا به ټولې لس روجې شي دا به د قربانۍ چې نو قایم مقام شي. فقه کتابونو کې هدايه نور د کتابونو پاغي کې لیکلي دي که یو سړی فمن لم یجد فصيام 3 ایام که یو سړی د قربانۍ طاقت نه لرلو او دنه د غدري ورځې هم وخت دی مثال کې تور باندې د اومي پځې اتم ورځ شروع کړله نو چې په اتمه شروع کړه نو اتم او نهمه 2 ورځې شولې دریم ورځ کده اوس نشي هغه یوم النهر دا په یوم النهر د لوی اختر په ورځ باندې روزه نه کیږي نو بیا په دې سړی باندې دم شکر قرباني چې نو هغه په لازم شوله ولی ځکه قرآن کې علاوه فمن لم یجد فصيام 3 ایام فی الحج کچا دا نمنتل نو د باندې 3 روزې دي د حج په ورځ کې او حج هغه اومه اتم او نهم راځي نچنین لسما وصبت اذا رجعتم تلك 10 كامله دا چنین اغلس پوره شولي ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. اوس دې آیات کې چنین په دې حصہ کې الله رب العزت وایي چې دا حج تمتع او حج قران دا د هغه چا د پاره دی چې کم کس د مکه اوسیدونکو نه زمونږ د احناف په نسبت کم سړی چې د میقات کې دنه اوسېږي داغه د پاره حکم نه کم چې د میقات سلور 15 چې کم میقات نه د دغه میقاتون نه بهر سړی اوسېږي نو داغه د پاره حج تمتع حج قران دی. کم سړی چې په میقات کې دنه اوسېږي نو داغه د پاره چې نو دانشتي ولی کم چې د میقات نه بهر وي نو د بهر خلکو د پاره دی بیا عمرې د پاره تل مستقل سفر چې نو هغه کول باندې کې مشقت سیوا دی کې خرچ نو هغه راځي تکلیف دی نو الله جل جلاله دغه مشقت د کمولو د پاره د اسانتیا د پاره الله پاک دل چې نو په اشهر الحج کې نو د عمرې کولو هم اجازه ورکړي دی. نو دا حج تمتع او حج قران دا چې نو د خارجي د افاقي سړي د پاره دی کم چې داخلي مکه سړي وي او دا کې چې نو میقات کې دن نه پاتې کیږي داغه د پاره حج تمتع نشته داغه په حق کې صرف حج افراد دی حج افراد بکې تمتع نشي کولای. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. الله وی ویریږي د الله نه واعلموا او پوښ ان الله شديد العقاب بشک الله چې نو سخت سزا ورکون کې دی یعنی د ټول کارونو کې مین شې نو هغه تقوا ده د الله یره ده نو د الله یره چې نو هغه ځان سره هر وخت چې نو شامل حال کوي چې د الله یره چې نو هغه تناسب شو دنیا په کومه کونه کې په کم ګټ کې په کم عبادت کې دی همي الټي به کامیاب او کامراني کله الله یره نو څه ټیم هم کې دی چې نو په ګناه کې چې نو هغه مبتلا شي. الله دې موږ ته خپل یره دغه تقوا نصیب کړي. واتم الحج او پورا کړی حج ول عمره او عمره لله الله د پاره فإن احصرتم پس کچره من کړی شولې تاسو فمستيسر من الهدي نو لازم دی هغه استيسر چې آسان وي من الهدي لقربانین ولا تحلقوا او مچن نخری رؤوسکم خپل سرونه حتی تر دې یبلغ الهدي چې ورسیږي قربانی محله خپل ځای یعنی حرم ته. فمن کان منکم بیا څوک چې وی له تاسو نه مریض بیمار او به اذن یا هغه ته تکلیف من رأسه د سر ففدیه نو فدیه دی ورکړي من صیام د روزونه او صدقات یا د صدقین او نسک یا قربانین. فاذا امنتم بیا چې هر کله تاسو امن کې شئ فمن تمتع نو پس څوک چې فایده واخلي بالعمره عمرین الى الحج حج پورې فمن
استيسر من الهد نو لازم دی آغا بانی آغا سیس چی کمسان وی من الهدی دا قربانینا فمن لم یجد بیا سوک چنی نو آغا نمومی یعنی قربانی سوری فصیام ثلاثت ایامین نو پس روجی دیونی سدری ارزی فی الحج پا حج کی وصبات اذا رجعتم او ورزی کم وقت واپس شی یعنی کلچ دا حج افعال پرشی تلک عشرتن کاملہ دا چنی نو آغا لس ورزی شولی پورا ذالک لمن لم یکن اهله دا حکم دا غچا دا پارا دے چنوی دا غا کور والا حاضر المسجد الحرامی خواوشا دا مسجد حرام کی واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ نا وعلموا پوشی ان اللہ چی بے شک اللہ پاک شدید العقاب سخ عذاب ورکون کے دے